घर विच पे छोटे गैस के सिलेंडर विचों गैस लीक होने के कारण अचानक अग लग गई, जिस विच एक छोटा बच्चा ते उसका नाना चपेट विच आ गया। रौला सुन बचाउण लई आया गुआंढी भी अग विच झुलस गया। तिन्हां नूं पहलां सरकारी हस्पताल ले जाया गया, जिथों उन्हां नूं खन्ना दे एक निजी हस्पताल विच रैफर कर दिता गया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बिरयानी। और कैसे हुआ ये हादसा? हम घर में सिलेंडर लीक हो रहा था, हमारा बच्चा खेल रहा था, हमारे पापा बैठे थे। क्या नाम है बच्चे का? नाम क्या है? सनी नाम है। सनी। हाँ जी। अच्छा, कैसे हुआ हादसा ये सिलेंडर लीक कर रहा था, पता नहीं चला तो इसमें आग पकड़ लिया। हमारा पापा और हमारा बच्चों को दोनों जल गए। साथ में हमारा साथ बंदा बचाने वाला वो भी जल गया। कितने बंदे जले हैं इसमें? 3 बंदे जल गए। एक तो ये आपका बच्चा है हाँ, और और मेरा पापा और इसके अलावा? और बचाने वाला उसको भी जल गया। बचाने गया वो भी जल गया। अच्छा, आज की बात है? आज सुबह। कहाँ पर आप रहते हैं? मैं रहता हूँ जी मंडी गोविंदगढ़, शेफो मार्केट अच्छा, और गांधीनगर। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? आप फिर खन्ना आ गए? हाँ, खन्ना। क्या नाम है भैया आपका? पुलवामा। कैसे हुआ हादसा ये सिलेंडर लीक होने से दूसरे घर में जो जल रहा था ना, अच्छा। वहाँ से आग इस सिलेंडर में आ गया है। अच्छा। तो मैं जैसे सिलेंडर उठा के भीगा हूँ ना, तो इन लोगों ने जहाँ पर आग लगा था उधर से ही भागे, अच्छा, तो उस कारण जल गया। आपने बचाने की पूरी कोशिश की? हाँ हाँ, ठीक है। पूरा कोशिश किया बचाने की, मेरा भी जल गया। हाँ हाँ। उसके बाद क्या किया आपने फिर? उसके बाद सरकारी अस्पताल ले गया वहाँ मंडी गोविंदगढ़ में? हाँ, गोविंदगढ़। वहाँ से बाबू जहाँ काम करते हो बाबू यहाँ पे। अच्छा। क्या नाम है जी आपका? सुरेश शाह नाम है। आप बच्चे के नाना हो? हाँ जी। तो कैसे हुआ हादसा ये? एक हो गया, लीक हो गया। छोटा वाला सिलेंडर था, वो लीक हो गया। अच्छा। बच्चा उधर था तो मतलब आंगन में, हम भी आंगन में खता, ये भी बच्चा आंगन में था। अच्छा। दूसरे पड़ोसी सलाई माचिस मारा था, माचिस में चूल्हे जलाने के लिए। अच्छा। वो घर से आग आके मतलब लग गया तुरंत। मतलब भागना चाहा, पढ़ना पहना था, उसमें आग लग गया। मतलब भागते भागते फिर भी मतलब जल गया। पढ़ने में आपको मैं बाहर भागा था, मतलब रूम से बाहर भागा था। अच्छा। पढ़ना ना छोड़ के सब भागा था बाहर। तो मतलब ऐसा ही तो नाती हमारा वो जल गया। नाती वो हमारा भी था, बैठा था मुझे वहीं से बैठा था वो। बच्चा भी पास में बैठा? हाँ, हाँ, बैठा वहीं था। बैठा था। अच्छा जी। तो उसके बाद आपने क्या किया फिर? हॉस्पिटल हाँ मंडी गोविंदगढ़ में गए पहले? हाँ, सरकारी में। अच्छा। सरकारी में गया था। तो उसके बाद यहाँ खन्ना में आ गए? हाँ, उन्होंने रेफर किया था। रेफर किया उन्होंने? उन्होंने रेफर किया था रजिंद्रा हॉस्पिटल। वो बोल रहा था कि करजे कारण बठिंडा के एक होर किसान ने जहरीली स्प्रे पी के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी दिंदे हुए मृतक किसान के परिवार ने दस्सिया कि बलविंदर सिंह करीब 25 साल का सी, जो पिंड हीरा चक सिंह वाला का वसनीक सी। बलविंदर सिंह के सिर करीब 6 लाख रुपए का कर्जा सी। मेरा नाम जगसीर सिंह जी, बासी लहरा मुहब्बत जी नंबरदार, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਚੱਕ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਗਿੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ। ਖੇਤ ਬੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀ। ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਾ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਡੇਟਾਂ 23 ਡੇਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 24 ਸੀ ਡੇਟ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਡੇਟ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 3:30 ਵਜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤਨੇਜਾ ਭੱਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 6-7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਬਾਕੀ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ 7 ਲੱਖ। ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਕਰਾਹ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਮ ਭਰਤ ਪਾਉਣੀ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਚਾਕੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਮਰ 25-28 ਸਾਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ, 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦਾ ਕਰਕੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਬਲ ਜੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਫਲੈਗ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗਾਈ ਗਈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਸਨਾ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ SGPC ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਮੱਦੋਕੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਸੀਦ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ? ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ? ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲੌਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਮੱਦੋਕੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨਵਰੀ 2008 ਸਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਦੂਜਾ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਸਨ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਦੋਕੇ ਅਤੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਨਜ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੈਕੋਰਡ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਿੰਡ ਮੱਦੋਕੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂਸਰ ਮੱਦੋਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਦੋਕੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕੀ ਭਾਅ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 30 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। 11 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਆ, 10 ਇੱਕ ਆ, 8 ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਇੱਥੇ 30-32 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 1-2 ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 52,000 ਨੂੰ ਗਏ ਆ, 2-3 53,500 ਨੂੰ 53 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਕੋਈ 50-60 ਜਾਂ 100 ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰ 100 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕੋਕੇ ਵਾਲੇ ਮਾਧੋਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਾਨਤ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਏਕੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 3-4 ਸੀਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਵਾਦ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਘਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿ 2 ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਭੇਜਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਉਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਲਗਵਾਏ, ਚਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 87 ਐਕਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਸ਼ਲਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਖਵਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਰੈਕੋਟ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ 95 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ? ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਗਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, 2 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ 2 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੈ, 5 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ, 5 ਸਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਚਿਨ ਭਾਰਦੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਗਰੂਰ। ਅੱਜ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਜੋ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲਈ ਕੰਪੈਲ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਿਰਫ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਮਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝਿੰਗ ਨਾਲ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਈਜ਼ ਲਈ ਆਈ ਸਾਈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ 40 ਮਿੰਟ ਬੱਚਾ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 40 ਮਿੰਟ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਹਲੀ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।